अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। सुर्खियों से करते हैं खबरनामे की शुरुआत। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा में कांग्रेस कायदीन ने लिया हिस्सा। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करने की अपील। लायन रियासती ट्रांसपोर्ट चेक पोस्टों पर ACP के छापे। आदिलाबाद जिले में आधी रात से सुबह तक की गई चेकिंग। आदिलाबाद के बाजारों में दिवाली की गूंज, पटाखों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। कबायली देहातों में दंडारी का त्यौहार शुरू। कबायली सकाफती रिवायत के साथ कबायली त्यौहार का जश्न। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा के हमरा हैदराबाद के चार मीनार में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा की यादगारी मीटिंग में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वज़रा ने राजीव गांधी की तस्वीर पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के तमाम कारकुनों से राजीव गांधी की तहरीक को जारी रखने की अपील की। इन्होंने कहा कि गांधी ख़ानदान मुल्क में अमन व अहम आंगी को बरकरार रखे हुए है। इन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद को राजीव सद्भावना अवार्ड देना खुश आइंद है। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, महेश कुमार गौड़, मल्लू रवि और हनुमंत राव के अलावा दीगर वज़रा मौजूद थे। అక్టోబర్ 19 ప్రతి సంవత్సరం గత 35 సంవత్సరాల నుంచి నిర్వహిస్తూ ఈ దేశంలో శాంతి సామరస్యాన్ని కాపాడిన గాంధీ ఐడియాలజీని కొనసాగిస్తున్న వాళ్లకు ఈ అవార్డును ఇచ్చి రాజీవ్ గాంధీ యొక్క సద్భావన స్ఫూర్తిని కొనసాగించడానికి వారు శాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు పెద్దలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు గత పాలకులు అనుమతి ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా అనుమతి ఇవ్వనప్పుడు పాలకుల మీద కొట్లాడి ఈ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. ఈరోజు రాజీవ్ గాంధీ గారి గురించి చెప్పాలి అనంటే ఎన్ని రోజులు చెప్పినా కూడా సమయము సరిపోదు. ఈ దేశంలో గాంధీ అనే పదము భారతదేశానికి పర్యాయ పదం. భారతదేశంలో ఒక స్ఫూర్తి సాంప్రదాయము, అన్ని సమూహాల యొక్క కలయిక, అన్ని మతాల యొక్క సహజీవనము ఏ విధంగా స్ఫూర్తినిస్తుందో గాంధీ అనే పదము, గాంధీ కుటుంబం కూడా ఈ దేశానికి ఆ స్ఫూర్తినిచ్చింది. माओइस्ट सेंट्रल कमेटी ने माओ नवाजों के हथियार डालने का जवाब दिया। माओ नवाज पार्टी की मरकजी कमेटी ने अभय के नाम एक ख़त जारी किया। ख़त में कहा गया है कि दुश्मन के सामने हथियार डालने वाले मुखालिफ इनखिलाबी हैं और टूट के शिकार हैं। इनखिलाबी लोगों ने मुतालबा किया कि सोनू उर्फ मालू चोला वेणुगोपाल राव और सतीश को मुनासिब सज़ा दी जाएगी।
एसीबी ने तेलंगाना के बैन रियासती ट्रांसपोर्ट चेक पोस्टों पर छापे मारे। एसीबी के अहदेदारों ने मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले में आधी रात से सुबह तक कई चेक पोस्टों पर चेकिंग की और बेहिसाब नकदी रकम जब्त की। आदिलाबाद ज़िले के भोरत चेक पोस्ट पर 1,26,000 रुपये, कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के वांगड़ी चेक पोस्ट पर 5,100 रुपये और भैंसा के ताल बड़ोला चेक पोस्ट पर 3,000 रुपये जब्त किए। हुक्काम ने बताया कि भोरच चेक पोस्ट पर 2 गैर मिजाज अफराद की शनाख्त की गई और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। ले रहे लेना राइट होगा KSR फाउंडेशन, जिसकी बुनियाद आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास ने रखी थी, बहुत से समाजी खिदमत के प्रोग्रामों के साथ ज़िले में अच्छा नाम कमा रही है। ज़िंदगी बचाने वाली एम्बुलेंस इमरजेंसी के औकात में मरीज़ों को हॉस्पिटल पहुंचाती है। भोरच मंडल के साकिन गंभीर, जो हफ्ते की रात सड़क हादसे में ज़ख्मी हो गए थे, को बेहतर तिब्बी इलाज के लिए KSR फाउंडेशन के एम्बुलेंस में आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल से हैदराबाद मुंतकिल किया गया। मुतासिरा ख़ानदान के अरकान ने हंगामी हालात में फौरी रद्द अमल के लिए KSR फाउंडेशन के अमले और मालिक कंदी श्रीनिवास रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। आदिलाबाद के बाज़ार दिवाली के त्यौहार के मूड में है। लक्ष्मी पूजा के लिए केले के बागात और दहलीज पर फूलों से सजाने के लिए मुगरिल के गुच्छे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फूल जो कल तक 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे थे, इतवार के रोज़ 80 रुपये तक पहुँच गए। बाज़ार में लैंप रोशनी करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लैंप दस्तियाब है। मिट्टी के आम लैंप के साथ साथ मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों के चीनी मिट्टी के लैंप भी ख़रीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रिवायती के मिट्टी के लैंप का इंतखाब कर रहे हैं।
असिस्टेंट लेबर ऑफिसर आदिलाबाद जी राजलिंगो ने कहा कि कम उम्र बच्चों से मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिवाली त्यौहार के मौके पर आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के रामलीला मैदान में कायम आतिशबाजी की दुकानों पर शोर NGO के ज़ेर एहतमाम इतवार के रोज़ एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट लेबर ऑफिसर आदिलाबाद जी राजलिंगू, ज़िला चाइल्ड प्रोडक्शन ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद और वन टाउन सब इंस्पेक्टर सैयद इसाक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए असिस्टेंट लेबर ऑफिसर जी राजलिंगू ने कहा कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को किसी भी काम पर लगाना गैर कानूनी है। आतिशबाजी की दुकानों में ऐसे बच्चों को काम पर रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि 2 दिन तक महकमा लेबर के टीमें इन दुकानों का मायना करेंगे और अगर किसी जगह बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही हो तो मुतल्लिका दुकानदार को सज़ा दी जाएगी। ज़िला चाइल्ड प्रोडक्शन ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ज़िले में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए महकमा पूरी सरगर्मी के साथ काम कर रहा है। इन्होंने आवाम से अपील की कि किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे की इत्तला फौरी तौर पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या पुलिस हेल्पलाइन 100 पर दें। इस मौके पर क्रॉकर शॉप एसोसिएशन के सदर राजेंद्र, शोर NGO ज़िला कोऑर्डिनेटर के विनोद, फील्ड सुपरवाइज़र किरण, सौजन्या, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र अनिल, केस वर्कर राम किशन के अलावा दीगर मौजूद थे। క్రాకర్ షాప్స్ అంటే ప్రమాదకరమైంది కాబట్టి 18 సంవత్సరాల లోపు ఎవరున్నా వాళ్ళు బాల కార్మికులు అవుతారు కాబట్టి బాల కార్మిక చట్ట ప్రకారంగా 18 సంవత్సరాల పైబడిన వాళ్ళనే మీ షాపులలో పనిచేయించుకోవడానికి అర్హులవుతారు। అదేవిధంగా పిల్లలంటేనే సందడి అంటేనే దీపావళి, తమ సొంత పిల్లలైనా తమ బంధువుల పిల్లలైనా ఎవరు కూడా తన సొంత షాప్లో కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు బాల కార్మిక చట్ట ప్రకారంగా। కాబట్టి ఈ క్రాకర్స్ షాప్ యొక్క యజమానులందరూ తప్పకుండా బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనలో భాగస్వాములై మీరందరూ కూడా మా చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నట్టయితే బాల కార్మిక నిర్మూలనకై మీరు కృషి చేసిన వాళ్ళు అవుతారు। ఒకవేళ ఎవరైనా పొరపాటులో కావలసినో చేసినట్లయితే ఎవరిని కూడా ఉపేక్షించేది లేదు, కంపల్సరీగా ప్రాసిక్యూషన్ అవుతుంది, తర్వాత 20,000 జరిమానా అవుతుంది మొదటి తప్పుగా, రెండో తప్పుగా 2 లక్షల రూపాయలు 6 నెలల జైలు శిక్ష అవుతుంది। కాబట్టి క్రాకర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారికి ప్రత్యేకంగా దయచేసి మీకు ఆల్రెడీ అవగాహన ఉండవచ్చు, అయినా ఈరోజు ఇది సీజనల్ బిజినెస్ కాబట్టి 4 రోజులు 5 రోజులు అవుతుంది, ప్రమాదం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు। కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా 18 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్ని తమ సొంత పిల్లలైనా కానీ తమ షాపులలో ఉంచుకోకుండా చూడవలసిన బాధ్యత ఉంది। మీరు ఈరోజే దయచేసి సర్కులర్ మళ్ళొకసారి ఇవ్వండి సార్। ఈ యొక్క ఫైన్ని दिवाली के पस मंज़र में हर कोई पटाखे फोड़ता है। आदिलाबाद शहर के रामलीला मैदान में पटाखों की आर्जी दुकानें तमाम ज़ाब्तों और ज़िले हुक्काम की इजाज़त के साथ खोली गई है। ताहम गुज़िश्ता त्यौहार के मुकाबले दुकानों पर ख़रीदारों का ज़्यादा हुजूम नहीं देखा जा रहा है। हमारे ANN रीजनल कोऑर्डिनेटर सत्यनारायण दुकानों से इस मसले के बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे। नमस्ते। దీపావళి పండుగ వచ్చిందంటే ఇక లక్ష్మీ పూజలతో పాటు బాణసంచ, టపాకులు ఉండాల్సిందే। అయితే మరి పండుగకి సంబంధించి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని రామ్లీలా మైదానంలో మనం చూస్తున్నాం, దాదాపుగా ఇటు మున్సిపల్ శాఖ, అటవీ శాఖ అనుమతులతో దాదాపుగా ఈ సంవత్సరం 50 షాపులకు అనుమతించినట్టుగా మనకు సమాచారం అందుతుంది। చూస్తున్నాం దాదాపుగా ఇక్కడ గతంతో పోల్చుకున్నట్టయితే కొంత కొనుగోలుదారుల సందడి తక్కువగానే ఉన్నట్టు కనబడుతోంది। అయితే ఎంతప్పుడు కూడా రేట్లు ఎప్పటికి ఎంత ఎక్కువ ఉన్నప్పటికీ తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా దీపావళి అంటే ఖచ్చితంగా చిన్న పెద్ద అందరూ కూడా సరదాగా ఇంట్లో బాణసంచా కాల్చడము, ఆ తర్వాత టపాసులు పేల్చడము, ఆ తర్వాత లక్ష్మీ పూజలు చేసుకోవడము అనేటటువంటిది ఆనవాయితీగా వస్తుంది। కాబట్టి దానికి సంబంధించి మనం చూస్తున్నాం షాపుల వద్ద
కొనుగోలుదారుల సందడి మాత్రం కాస్త ఎక్కువగానే కనబడుతుంది. అయితే గత 3 రోజులుగా ఇక్కడ ఈ యొక్క దీపావళి టపాసుల అమ్మకాలు కొనసాగుతున్నాయి. మరి గతంతో పోల్చుకుంటే, అంతకుముందు సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే మరి ఎలాంటి టపాసులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అలాగే ఈసారి గ్రీన్ కాకర్స్ కూడా మరి పర్యావరణ హితంగా ఉండేందుకు గ్రీన్ కాకర్స్ కూడా వస్తున్నట్టుగా చెప్తున్నారు. మరి షాపులలో ఏ విధమైనటువంటి ఒక బాణసంచ అమ్ముతున్నారు, వాటి రేట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, గతంతో పోల్చుకుంటే ఇప్పటికీ ఏం తేడా ఉందో మనం ఆ షాపు యజమానులను అలాగే ఆ నిర్వాహకుల్ని అడిగి మనం తెలుసుకుందాం. చెప్పండి, ఎట్లా ఉన్నది ఈసారి దీపావళికి? ఈ దీపావళికి చాలానే రేట్లు చాలా పెరిగాయి. ఈ వర్షాలు చేసేట్లా చాలా ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల చాలా ఇబ్బంది అయింది. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏమంటే లాస్ట్ టైం కన్నా ఈ టైం చాలా బాణసంచాల రేటు విపరీతంగా పెరగడం జరిగింది. ఈ వర్షాల వల్ల రైతులకు పంటలు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు రాలేకపోతున్నారు, కొనలేకపోతున్నారు. అంటే గతంతో పోల్చుకుంటే కొద్దిగా కొనుగోలుదారుల సందడి తక్కువ ఉంది అన్నట్టు. గతంతో పోల్చుకుంటే ఈ సంవత్సరం చాలా తక్కువ ఉంది. ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర అమౌంట్ విషయంలో చాలా వెనుకడుగు వేస్తున్నారు. ప్రతిసారి ఒక్కొక్కరు 5,000 6,000 కొనేది ఈ సంవత్సరం 1,000 రూపీస్తోనే సర్ది పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే గతంతో పోల్చుకుంటే అంటే ఎంత శాతం ఒక్కొక్క ఐటమ్ మీద? ఇప్పుడు మన దగ్గర దాదాపుగా చూస్తే రకరకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రతి ఐటమ్ మీద అంటే ఎంత శాతం పెరిగిందని మీరు భావిస్తున్నారు? ఒక్కొక్క ఐటమ్ పైన మనకు వచ్చేసి 20% నుంచి 40% దాకా పెరిగింది. అంటే ఈసారి పాపం పంటలు లేవు, వర్షాల వల్ల పత్తి రైతులు కూడా నష్టపోయారు కాబట్టి మరి వాటికి అంచనాలుగా అంటే ఏమేమి కొంటున్నారు ఎక్కువ శాతం? ప్రతి ఒక్కరు చిన్న పిల్లల కొరకు పెద్ద మొత్తంలో కొనే వాళ్ళైతే చిన్న పిల్లల ఐటమ్స్ తీసుకొని సర్ది పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే పెద్దవాళ్ళు కాల్చేటి ఎవరు కొనడం లేదు. అంటే సరదా తీసుకునేందుకు మాత్రం ఏంటంటే దీపావళి అంటే ఖచ్చితంగా బాణసంచా కాల్చాలి కాబట్టి ఏదో తీసుకుపోతున్నారు అంటారు. అది సుఖ ఏదంటే పిల్లల బాధ చూడలేక కొనుక్కొని వెళ్తున్నారు. మరి ఈ సంవత్సరం దాదాపుగా మీరు అంటే ఎన్ని రకాల టపాసులు తీసుకొచ్చినారు? మేము ఈ సంవత్సరం అయితే ఒక 5 నుంచి 6 లాక్ దాకా తీసుకొచ్చాం. లాస్ట్ టైం కన్నా ఈ టైం చాలా డల్గా మార్కెట్ ఉంది. అంటే గతం ఎంత తీసుకొచ్చినారు? దాదాపుగా ఎంత గిట్టుబాటు జరిగింది? గతంలో తీసుకొచ్చాం 9 lakhs వరకు తీసుకొచ్చాం. ఈ సంవత్సరం చాలా మార్కెట్ డల్ ఉండేట్లా ఎక్కువ మొగ్గు చూపడం లేదు. అంటే ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి దాదాపుగా ఇక్కడ వచ్చేసి 15 రకాల ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్యాన్సీ ఐటమ్స్ పిల్లలై. అంటే ఇందులో అత్యంత కాస్ట్లీ అయిన ఐటమ్ ఏముంటుంది? ఇందులో అత్యంత కాస్ట్లీ అంటే చాలా చిన్న పిల్లలై చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉన్నాయి వాళ్ళ కొరకే. అంటే ఏ రకాలు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా కాకర పువ్వొత్తులు కాలుస్తుంటారా, లేదంటే రాకెట్ బాంబులా, లేదంటే ఈ 1000 వాలాస ఏవి ఎక్కువగా పోతాయి? క్రాకర్సే. మన వచ్చేసి చిన్న పిల్లలు వచ్చేసి చిచ్చుబుడ్లు, మన భూచక్రాలు అటువంటివి చాలా తీసుకెళ్తాం. మరి అంతేకాకుండా మరి ప్రమాదాలకు సంబంధించి, ఎందుకంటే బాణసంచ అంటే అగ్ని ప్రమాదం సంభవించేటటువంటి, అలాగే కొన్ని ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉంటాయి. ప్రమాదాల కోసము మీ ప్రికాషన్స్ కూడా బాగానే తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. మరి అన్ని అనుమతులు తీసుకున్నారా? అన్ని అనుమతులు తీసుకున్నారు. అంటే మొత్తం ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా సిలిండర్స్ అవి ఇవి ఉచికే వాటరు అన్నీ పెట్టుకోవడం జరిగింది. మరి ఇక 3 రోజుల నుంచి ఎట్లుంది గిరాకీ? అంటే ఎప్పటి నుంచి షాప్ స్టార్ట్ చేసినారు? షాప్ స్టార్ట్ చేసి 4 days అవుతుందండి. ఇప్పటి వరకు అయితే మార్కెట్ చాలా డల్గా ఉంది. ఇక రేపటి నుంచి ఈరోజు రేపు ఏమవుతుందో చూడాలి. చెప్పండి, కొనుగోలుదారులుగా మీరు ఏమేమి తీసుకున్నారు? మరి గతంతో పోల్చుకుంటే రేట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి? ఈసారి అయితే బాగా ఖరీదే అనిపిస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం పిల్లల కోసం దరిదాపుగా ఒక 2,000-3,000 రూపాయలు తీసుకునేది. ఈసారి కొనే స్థాయి లేదు. అలాగే మార్కెట్ కూడా ఈసారి బాగా డల్ ఉన్నది. డబ్బులు ఇవ్వడానికి కూడా, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. రెండో విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ టైంకు ఈ టైంకు దాదాపు 50% కొనడం కూడా తగ్గించేసినాం. అది కూడా పిల్లలు ఇబ్బంది పెడితేనే కొనడం అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇది ఈసారి సంబరాలు అంబరం అంటాలి, హ్యాపీగా చేయాలి, కానీ ఆర్థికంగా కొంచెం అందరికి ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. అంటే మొత్తానికి ఎట్లయినా సరే ఎంతో కొంత అయితే తీసుకోపోవాలా? ఖచ్చితంగా అదైతే మన ఫార్మాలిటీస్ పాటించాల్సిందే. కొద్దిగా కానీ సంతృప్తికరంగానే తీసుకోవాలి. అది ఆదిలాబాద్ అంటేనే వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం. ఎందుకంటే పంటలు పండితేనే రైతుల దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి. అప్పుడే అన్ని పండుగలు, ఏ పండుగ అయినా, సంక్రాంతి అయినా, దసరా అయినా, దీపావళి అయినా, ఏ పండుగ అయినప్పుడు కూడా డబ్బుల గలగల ఉంటేనే పండుగలు కూడా కలకలలాడుతూ ఉంటాయి. మరి ఈసారి ఎట్లా ఉన్నది? ఈసారి గలగల ఏం లేదు. అతి వర్షాల వలన
కొద్దిగా తక్కువనే ఉంది. ఏమేమి తీసుకున్నారు మీరు? కొన్ని పిల్లల ఐటమ్ తీసుకున్నాము అంతే. మరి రేట్లు ఎట్లున్నాయి గతంతో పోలిస్తే? రేట్లు గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడైతే ఎక్కువనే ఉన్నాయి. అయినా కూడా తీసుకోవాల్సింది. అయినా కూడా తీసుకుంటున్నాం. తీసుకోవాల్సిందే కొన్ని అన్న పిల్లల కోసం అయితే తీసుకోవాల్సిందే. అంటే మొత్తం మీద దీపావళి పండుగ మాత్రం టపాసుల మొదతో మోగాల్సింది అంటారు. మోగాల్సిందే, ఖచ్చితంగా మోగాల్సింది. కొద్ది గొప్ప అయినా కానీ మోగాల్సిందే. ఆ పిల్లల సంతోషమే మన సంతోషం. పెట్టుబడిదారులకు మనకు కూడా హెల్ప్ చేయాల్సింది, అది మన ఆనవాయితీ ఇది. ఇప్పుడు మీరు పోయిన సంవత్సరం దీపావళికి ఎన్ని పటాకులు కొన్నారు? ఇప్పుడు ఎన్ని కొన్నారు? లాస్ట్ టైము దాదాపు ఒక 3,000 రూపాయల వరకు తీసుకునేది. ఇప్పుడు దాదాపు 1,000-1,200 రూపాయల కంటే 3,000 పెడితే ఇప్పుడు అంటే ఒకప్పుడు ఒక 1,000కి సంచి నిండుతుందా? లేదండి, ఒక క్యారీ బ్యాగ్ వచ్చేది. ఇప్పుడు మరి క్యారీ బ్యాగ్లు ఇస్తారో చేతులు ఇస్తారో తెలియదు. అంటే మరి ఇక్కడ కొనుగోదారులకు చెప్తున్నారు, గతంతో పోల్చుకుంటే మటుకు ఆ రేట్లు మాత్రం చాలా విపరీతంగా దాదాపు 40-50% రేట్లు పెరిగినట్టుగా చెప్తున్నారు. కాకపోతే దీపావళి అంటే ఈ యొక్క టపాసుల సంబరాలు, ఎందుకంటే పిల్లలు సరదా పడుతుంటారు కాబట్టి మరి పిల్లల కోరిక నెరవేర్చేందుకు ఇంట్లో దీపావళి సంబరాలు, ఎందుకంటే చీకట్లని పారదోలేది వెలుగులతోనే కాబట్టి వెలుగులు విరజమ్మేలా దీపావళి టపాసులు ఉండాల్సిందే అని చెప్పేసి ఆ భావన కొద్దీ మరి రేట్లు ఎక్కువైనప్పుడు కూడా కొంతమంది కొంటా ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే అంతేకాకుండా ఈ సీజన్లో దోమల బెడద కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క దీపావళి టపాసుల్లో ఉండేటటువంటి ఒక రసనాల వల్ల ఆ దోమల బెడద కూడా తగ్గేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇటు పండగ సంబరాలు ఇటు దోమల బెడద నుంచి తప్పించుకునేందుకు టపాసులు అయితే ఎక్కువగా కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా మరి ప్రమాదాలకు సంబంధించి ఇటు మున్సిపల్ శాఖ నుంచి కూడా అన్ని అనుమతులు చూస్తున్నాం. ఎలాంటి ప్రమాదాలకు లేకుండా ఇక్కడ నీటి తొట్టెల్లో నీళ్లు నింపున్నారు. అలాగే ఇక్కడ సిలిండర్లు కూడా, అంటే ప్రమాదాలకు సంబంధించిన సిలిండర్లు, అలాగే ఇసుక బస్తాలు కూడా సిద్ధం చేశారు. అంటే పూర్తిగా అధికారుల అనుమతుల మేరకే పూర్తిగా షాపులు నిర్వహిస్తామంటున్నారు. కాకపోతే రేట్లు కాస్త ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల మాత్రం ఈసారి దీపావళి సందడి అంతగా ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇటు షాపుల నిర్వాహకులతో పాటు ఇటు కొనుగోలుదారులు కూడా చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ నర్సింగ్తో సత్యనారాయణ, ANN న్యూస్, ఆదిలాబాద్. టపాసుల షాపుల దగ్గర నుంచి. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై। तलमड़गू मंडल के पन्नागुड़ा गांव में दंडारी त्यौहार शानदार तरीके से मना गया। तेलंगाना जागृति राष्ट्रीय महिला की नायब सदर मीका ललिता यादव ने लावण्य ओसवाल से शिरकत की। इसने कहा कि वो गांव आकर इनके साथ त्यौहार मनाकर बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। इन्होंने क़बाइली ख़वातीन के साथ रिवायती रक़्स पेश किया। बाद में इन्होंने एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। दिवाली से पहले मुनक़्क़िद होने वाले दंडारी त्यौहार के साथ गांव में त्यौहार का माहौल है।
కోలబోడి వరకు దండారి ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. మాకు మెయిన్ పండుగ అంటే అన్ని పండుగలలో పెద్ద పండుగ దీపావళి పండుగ. ఈ పండుగ నాడు ఆకడిలో మేము ఆకడి సాధిస్తాము. ఆకడి రోజు మేము కొట్క పిట్టి తెచ్చి ఆకడి సాధించిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మా దండారి స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దీపావళి లాస్ట్ వరకు కోలబొడి అయ్యే వరకు నడుస్తుంది 4 నెలలు. తర్వాత 10 రోజులు అంటే దీపావళి 10 రోజులు ఉన్నంత వరకు 10 రోజుల ముందు భోగి పండుగని చేస్తాము. ఆ రోజు మామూలు గుసడి వేసం చేసుకుంటారు. ఈ గుసడి ఎట్లా వచ్చిందంటే మా పద్మల్పూరి కాకుకు మా జుగది రావుడు పోయి అడిగిండు, అరే మాకు గుసడి చెల్లూరు బాగా అంటే మాకు గుసడి లేరు కదా ఎట్లా చేద్దామంటే, నాకు తెలియదురా బాబు అక్కడ గంగాజల్ ఉంటుంది అక్కడ పోయి అడగండి అంటే గంగాజల్. ఈరోజు తలమడుగు మండలం పూనగూడెంలో ఆదిలాబాద్ గోల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద దీపావళికి ముందు జరుపుకునే గుస్తాడి పండుగకు ఈరోజు మేము ఇక్కడికి రావడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీతో ఇలా జరుపుకోవడం మేము తెలంగాణ జాగృతి రాష్ట్ర మహిళా ఉపాధ్యక్షురాలని, నా పేరు మేక లలితా యాదవ్. ఈరోజు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని బడుగు బలహీన వర్గాలకి ఏదైనా ఒక పార్టీ కాకుండా ఒక సంస్థ ఉందా అంటే అది కేవలం తెలంగాణ జాగృతి. निर्मल जिले के खानापुर मुस्तखर में दिवाली के मौके पर लगाई गई पटाखों की दुकानें तनकीद का निशाना बन रही है। खानापुर के खल्ब में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के चारों तरफ रिहायशी इलाकों के दरमियान आर्जी पटाखों की दुकानें कायम की गई। ताहम बहुत से लोग रिहायशी इलाकों के दरमियान पटाखों की दुकानों को इजाज़त देने पर हुक्काम पर तनकीद कर रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि किसानों के धान के खेत और रिहायशी मकानात ख़रीब हैं, अगर कोई गैर मुतवक्को हादसा पेश आ जाए तो जान व माल और मवेशियों के ज़्यादा नुकसान का खदशा है। मज़ीद ये है कि चूँकि एक ही फायर ब्रिगेडियर है, इसलिए ये शुकूक व शुबात हैं कि क्या ये किसी हादसे की सूरत में आग बुझाने के लिए काफ़ी होगी। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जिन अफसरान को इजाज़त देना था वो मुतमईन हो गए। दुकानों का इंतज़ाम भी ज़ाब्ते के मुताबिक होता नज़र नहीं आ रहा। दुकानों के दरमियान कम से कम 3 मीटर का फासला होना चाहिए। आग बुझाने के आलात, पानी से भरे ड्रम और रेत हर दुकान पर दस्तयाब होना चाहिए, ताहम ये यहाँ नहीं देखे गए हैं। इसके अलावा गैर मियारी पटाखे फ़रोख्त होने के भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। शहर के कई मकीन हुक्काम से इस तरफ तवज्जो देने की दरख्वास्त कर रहे हैं। మేము యాక్చువల్లీ మనది అడ్వైజరీ, మేము వాళ్ళకి చెప్తాము కంపల్సరీ షాప్ మొత్తం మేము షాప్ మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకోమని చెప్పేది ఏంటంటే ఒక షాప్ ఏదైనా ఫైర్ అయితే అది వేరే షాప్ కట్టుకోమని చెప్తాము, కాకపోతే మేము పెట్టుకోమని చెప్తాం. మళ్ళీ ఒకసారి సజెషన్స్ ఇస్తాం, మళ్ళీ ఒకసారి కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకుపోతాం, దాని మీద ఎస్పీ గారి దృష్టికి తీసుకుపోతాం, దాని మీద యాక్షన్స్. ఖానాపూర్ నడిబొడ్డున ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో టపాకాయల దుకాణాలు విచ్చలవిడిగా వెలిసినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది. ప్రభుత్వ అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా వ్యవహరిస్తూ ఈరోజు విచ్చలవిడిగా అనుమతులు ఇవ్వడమే కాకుండా తగు చర్యలు తీసుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. ప్రభుత్వం అధికారులు అక్కడ టపాకాయలకి ఇచ్చే ముందు కూడా ఫైర్ ఇంజన్ కానీ, ఫైర్ సేఫ్టీ కానీ, అట్లాగే ఉసుకే దిబ్బలు కానీ, వాటర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సిలిండర్ బుడ్లు కానీ అక్కడ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ ఏవి పట్టించుకోకుండా ధనర్జనే ధ్యేయంగా భావిస్తూ 1-2 రోజుల కోసం ఇవన్నీ ఎందుకనే దాంతో వాళ్ళు కొనసాగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ACB हुक्काम ने ज़िला निर्मल में महाराष्ट्र की सरहद पर वाक़े तांडोर मंडल में बैल तोड़ा ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट पर अचानक छापा मारा। बताया जाता है कि आधी रात को शुरू होने वाले ये छापे सुबह तक जारी रहे। इन छापों में ACB के 2 CI समेत कुल 12 अफसरान ने हिस्सा लिया। मालूम हुआ है कि इन छापों में मुतल्लिका अफसरान से पूछगछ की गई। इस हवाले से जब मुतल्लिका चेक पोस्ट के एहलकारों से वजाहत तलब की गई तो वो कोई मालूमात नहीं दे सकते हैं, बताया। अरे ठीक है।
निर्मल जिला कांग्रेस पार्टी सदर श्री हरि राव ने इतवार को निर्मल जिले के सारंगापुर मंडल के पेंडलदुरी गांव में मुनाकिद दंडारी त्यौहार में शिरकत की। गांव वालों ने गुसाड़ी लिबास में इनका शानदार इस्तकबाल किया। हर साल दिवाली के मौके पर गोंड कबीला अपने रिवायती त्यौहार दंडारी को रिवायती अकायद और तरीक़ों के साथ बड़े जोश और खरोश से मनाता है। गांव में गुसाड़ी मूर्तियों और गुसाड़ी मलबूसात में मुलविस नौजवानों ने गांव के माहौल को मज़ीद जानदार बना दिया। इन्होंने कहा कि गांव में रोशनियों, मौसीकी और रक़्स के साथ त्यौहार का माहौल है। इस त्यौहार का नस्ल दर नस्ल जारी रहना हमारे माशरे के एहतराम का मज़हर है। इस तरह के रिवायती त्यौहार माशरे को इत्तेहाद, खुशी और मसरत से भर देते हैं। जिला कुमरम भीम आसिफाबाद के एजेंसी एरिया में दंडारी मेले का आगाज़ हो गया है। केरामेरी, लिंगापुर, नारनूर, गादीगुड़ा मंडलों कबायली एक बड़ा त्यौहार मनाते हैं। कबायलियों के रस्म व रिवाज, सकाफ़ती रिवायत और रिवायत मुख्तलिफ है। गोंड गढ़वाल में दंडारी जो कबायले के तर्ज ज़िंदगी की अक्कासी करती है, रिवायती लिबास में गुस्साड़ी रक़्स के साथ साथ जारी है। इबादत के इंतज़ामात वो शानदार तरीक़ों से करते हैं। इनके रिवायत को मुतारिफ़ कराते हैं। कबायलियों की सकाफ़ती रिवायत की अलामत दंडारी दिवाली से 15 दिन पहले शुरू हो जाती है। ఈరోజు మన జైన గ్రామంలో అయినటువంటి పాచిపడిగూడలో మన ఆదివాసీలు తరతరాలుగా వస్తున్న సాంప్రదాయం దండారి ఉత్సవాలు అనేది దీపావళి సందర్భంగా మన ఆదివాసీ గూడలందరిలో ఈ దీపావళి దండారి పండుగని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అందులో భాగంగా ఆదివాసులు ప్రధానంగా కొలిచే దైవం ఏదైనా ఉందంటే 4 నెలలు పూజించే దైవం ఏదైనా ఉందంటే అది దండారి పండుగ మాత్రమే. ఎందుకంటే ఆషాఢ మాసంలో మొదలైన ఈ దండారి ఉత్సవాలు ఈరోజు భోగి పండుగ నుంచి తర్వాత దీపావళి, లక్ష్మీ పూజ వరకు నిర్విఘ్నంగా ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ పండుగలో ముఖ్యంగా సోలా డెంసా అట్రావాజల్ అంటే బేతాళుడైనటువంటి శివుని అంశతో కూడుకున్న అవతారం ఏదైనా ఉందంటే అది గుసడి అవతారమే. అందులో నాట్యాలు, నృత్యాలు ఏవైతే కళాకారులకు సంబంధించినటువంటి నవరసాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి అన్ని నవరసాలు ఈ దండారి ఉత్సవంలో భాగంగా అందరూ ఉంటాయి. అందులో భాగంగా నాట్యాలు కానీ, హాస్యాలు కానీ, రౌద్రం కానీ, ఇలాంటి నాటకాలు కానీ అన్ని విధాలైనటువంటివి చిన్న పెద్ద ఆడ మగ అందరూ ముసలితో సహా అందరూ ప్రతి గూడెం నుంచి ఎంతో సంబరంగా జరుపుకునే పండుగ ఈ దండారి పండుగ. ఈ దండారి పండుగ సందర్భంగా అందరికీ మరొకసారి దండారి ఉత్సవాలుగా సందర్భంగా దీపావళి
खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा में कांग्रेस कायदीन ने लिया हिस्सा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की ख्वाहिशात के मुताबिक काम करने की अपील। बैन रियासती ट्रांसपोर्ट चेक पोस्टों पर ACP के छापे। आदिलाबाद ज़िले में आधी रात से सुबह तक की गई चेकिंग। आदिलाबाद के बाज़ारों में दिवाली की गूंज, पटाखों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। कबायली देहातों में दंडारी का त्यौहार शुरू। कबायली सकाफती रिवायत के साथ कबायली त्यौहार का जश्न। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।